नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी समीर आप सौનું स्वागत करूँ छूँ अपनी यूट्यूब चैनल तत्वज्ञान विथ समीर में। आ वीडियो ने लाइक करो, अपनी चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजूना बेल आइकन ने जरूर थी दबावो। मनोयत्न 3.3 प्रश्न 1 नीचे आपेला प्रत्येक विधानना प्रतिविधान अने परिवर्तन मेळवो। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षानी अंदर तमने जे विधान आपेला हशे ते आ रीते आपेला हशे। प्रश्नपत्रनी अंदर आ रीते सूचना लखी हशे, नीचे 2 થી 3 विधानों आपेला हशे। तो तमारे आ विधानों तमारी उत्तर वहीनी अंदर आ रीते लखी देवाना रहेशे। आ रीते नंबर आपवानो रहेशे, नीचे लखवानुं रहेशे आपेलुं विधान अने जे विधान प्रथम आपेलुं होय ते विधान ने आ रीते लखी देवानुं रहेशे। सर्व भक्तो श्रद्धाळु व्यक्तिओ छे। बाजुमां ए विधाननो प्रकार लखवानो रहेशे। सर्व छे एटले विधाननो प्रकार थशे हा विधान। हवे हा विधानનું प्रतिविधान मेळववानुं छे, त्यारबाद परिवर्तन मेळववानुं छे। तो केवी रीते मेळवीशुं? तो ते माटे अगाउना विडियोनी अंदर आपेलुं कोष्टक आपणने उपयोगी थशे। आपणी पासे विधान छे हा, केवी रीते खबर पड़ी? तो जे विधान आपेलुं हतुं तेमां सर्व अने छे आपेलुं हतुं। यथादर्शक शब्द सर्व अने संयोजक छे एटले विधाननो प्रकार थयो हा। हवे हा विधान अहीं आपेलुं छे। हा विधाननुं प्रतिविधान मेळववुं छे। तो हा विधाननुं प्रतिविधान मेळवीए तो मळशे विधान ना। ना विधान मळशे तो इयत्तादर्शक शब्द अने गुणमां शुं फेरफार थशे? तो इयत्तादर्शक शब्द कोई पण थई जशे अने संयोजक नथी थई जशे ना विधाननी अंदर। तो पहेला आपणे सर्व छेनुं करी दઈએ, कोई पण नथी। केम? केम के हा विधाननुं प्रतिविधान थाय ना विधानमां अने हा विधानमां सर्व छे आपेलुं होय तेनुं थई जाय ना विधानमां कोई पण नथी। सर्व छेनुं करी दઈએ, कोई पण नथी। तो सर्वनुं करीए कोई पण, छेनुं थई जशे नथी। हवे पदोमां शुं फेरफार थशे ते फरी चकासीए। हा विधाननुं प्रतिविधान ना विधानमां करीए त्यारे उद्देश्य पदमां कोई फेरफार नहीं थाय, पण विधेय पदनो पूर्ण विरोध थई जशे। आडी લીટી आपी छे विधेय पद उपर, तेनो अर्थ थाय पूर्ण विरोध। तो आ प्रमाणे फेरफार करी दઈએ। उद्देश्य पद एमनुं एम राखीए तो भक्तो एमनुं एम ज रहेशे। विधेय पद आपेलुं छे तेनो पूर्ण विरोध थई जशे। तो श्रद्धाळु व्यक्तिओ तेनो विरोध थाय अश्रद्धाळु व्यक्तिओ। अश्रद्धाळु व्यक्तिओ। तो आ रीते हा विधाननुं प्रतिविधान करता विधान प्राप्त थशे ना। उद्देश्य पद एमनुं एम ज रहेशे अने विधेय पदनो पूर्ण विरोध थई जशे। हवे आ जे हा विधान आपेलुं छे तेनुं परिवर्तन कोष्टकनी अंदरथी मेळवीए। हा विधाननुं परिवर्तन करीए तो ह विधानमां थशे। एटले ज्यां सर्व छे आपेलुं छे तेनुं थई जशे केटलाक छे ह विधाननी अंदर। हा विधाननुं परिवर्तन ह विधानमां थाय तो हा विधानमां सर्व छे आपेलुं छे
તેનું થઈ જશે હ વિધાનમાં કેટલાક છે। તો આ ફેરફાર પહેલાં આપણે કરી દઈએ। સર્વ છેનું કરી દઈએ કેટલાક છે, તો સર્વનું થશે કેટલાક અને છે સંયોજક એમનું એમ જ રહેશે છે। હવે પદોમાં શું ફેરફાર થશે પરિવર્તન કરતી વખતે તપાસીએ। પરિવર્તન કરતી વખતે વિધેય પદ આગળ આવી જશે અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જશે। હા વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો હ વિધાનમાં થાય વિધેય પદ આગળ આવી જાય અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જતું રહે છે। તો આ ફેરફાર આપણે કરી દઈએ। વિધેય પદને આગળ લાવી દઈએ। વિધેય પદ છે શ્રદ્ધાળુ વ્યક્તિઓ, તો તેને આગળ લાવી દઈએ શ્રદ્ધાળુ વ્યક્તિઓ અને ઉદ્દેશ્ય પદને વિધેય પદના સ્થાને પાછળની બાજુ લાવી દઈએ। તો ભક્તો તે ઉદ્દેશ્ય પદને વિધેય પદના સ્થાને લઈ જઈએ તો હા વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો વિધાન મળશે હ પ્રકારનું। વિધેય પદ આગળ આવી જશે અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જતું રહેશે। તો આ રીતે કોઈ પણ વિધાન આપેલું હોય તેનું પ્રતિવિધાન અને પરિવર્તન કોષ્ટકની અંદરથી સરળતાથી મેળવી શકાશે। હવે બીજું ઉદાહરણ લઈએ। બીજું ઉદાહરણ, આપણને વિધાન આપેલું છે કોઈ પણ અધ્યાપક અજ્ઞાની વ્યક્તિ નથી, ના પ્રકારનું વિધાન છે। કોઈ પણ યથાદર્શક શબ્દ છે, સંયોજક નથી છે। કોઈ પણ નથી એટલે વિધાનનો પ્રકાર ના। ના વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરવું હોય તો કોષ્ટકની અંદર ચકાસીએ। અહીં છે ના વિધાન। ના વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો હા વિધાન થશે। ના વિધાનમાંથી હા વિધાનમાં પ્રતિવિધાન કરીએ તો યથાદર્શક શબ્દ અને સંયોજક કેવી રીતે બદલાશે જોઈએ। કોઈ પણ નથી એટલે કે ના વિધાન છે, તેનું પ્રતિવિધાન હા વિધાનમાં થાય તો થઈ જશે સર્વ છે। તો અહીં આપણે લખી દઈએ, કોઈ પણની જગ્યાએ આવી જશે સર્વ અને નથીની જગ્યાએ આવી જશે છે। હવે પદોમાં શું ફેરફાર થાય છે તે જોઈ લઈએ। ના વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરતા ઉદ્દેશ્ય પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, એમને એમ જ નીચે ઉતારી દઈશું, પણ વિધેય પદનો થઈ જશે પૂર્ણ વિરોધ। આડી લીટી આપી છે એનો અર્થ થાય પૂર્ણ વિરોધ। તો તે ફેરફાર આપણે કરી દઈએ। ઉદ્દેશ્ય પદ છે અધ્યાપક, એમનું એમ જ રહેશે। અજ્ઞાની વ્યક્તિ વિધેય પદ છે, તેનો પૂર્ણ વિરોધ કરીએ તો અજ્ઞાની વ્યક્તિનું વિરોધી પદ જ્ઞાની વ્યક્તિ। તો આ રીતે ના વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો આપણને મળશે હા પ્રકારનું વિધાન। ઉદ્દેશ્ય પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, વિધેય પદનો પૂર્ણ વિરોધ થઈ જશે। હવે ના વિધાન જે આપેલું છે તેનું પરિવર્તન કરીએ તો કોષ્ટકમાં તપાસીએ કે ના વિધાનનું પરિવર્તન કરતા કયું વિધાન મળે છે। ના વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો વિધાન મળશે ના વિધાન જ મળશે અને ના વિધાનનું પરિવર્તન નામાં કરીએ એટલે કોઈ પણ નથીનું કોઈ પણ નથી જ રહેશે। તો તે આપણે લખી દઈએ, કોઈ પણ નથી તો યથાદર્શક શબ્દ એનું એ જ રહેશે કોઈ પણ અને સંયોજક પણ રહેશે એનું એ જ નથી। પદોમાં શું ફેરફાર થશે ચકાસીએ। તો ના વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો વિધેય પદ આગળ આવી જશે અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જતું રહેશે। તો અજ્ઞાની વ્યક્તિ વિધેય પદ આગળ આવી જશે, અજ્ઞાની વ્યક્તિ અને ઉદ્દેશ્ય પદ અધ્યાપક પાછળ આવી જશે। તો આ રીતે ના વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો ના વિધાનમાં જ થશે ફેરફાર, પદોમાં થશે વિધેય પદ આગળ આવી જશે ઉદ્દેશ્ય પદના સ્થાને અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જતું રહેશે વિધેય પદના સ્થાને। હવે ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ। ત્રીજું ઉદાહરણ, આપણી પાસે વિધાન છે કેટલાક શ્રોતા ભણેલી વ્યક્તિઓ છે, કેટલાક અને છે આપેલું છે, તેથી વિધાનનો પ્રકાર થશે હ।
હ વિધાનનું પ્રતિવિધાન મેળવવું છે તો કયું વિધાન મળશે તે કોષ્ટકમાં જોઈએ. હ વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો વિધાન મળશે ન વિધાન. હવે ફેરફાર શું થશે જોઈએ. હ વિધાનમાં કેટલાક છે આપેલું છે, તેનું જ્યારે પ્રતિવિધાન કરીએ તો ન વિધાન મળશે. તો ન વિધાનમાં કેટલાક છેનું થઈ જશે કેટલાક નથી. તો આપણે કેટલાક નથી એ ફેરફાર કરી દઈએ. કેટલાક એમના એમ રાખીશું અને છેનું થઈ જશે નથી. હવે પદોમાં શું ફેરફાર થશે ફરી ચકાસીએ. હ વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો ન વિધાનમાં થશે. ઉદ્દેશ્ય પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. ઉદ્દેશ્ય પદ આધાર વિધાનમાં આપેલું છે એમનું એમ નીચે ઉતારી દઈશું, પણ વિધેય પદનો પૂર્ણ વિરોધ થઈ જશે. વિધેય પદ ઉપર આડી લાઈન આપી છે તેનો અર્થ થાય પૂર્ણ વિરોધ. તો આટલો ફેરફાર આપણે કરી દઈએ. ઉદ્દેશ્ય પદ શ્રોતા એમનું એમ જ રહેશે. વિધેય પદ છે ભણેલી વ્યક્તિઓ, તેનું વિરોધી પદ મેળવીએ તો થશે અભણ વ્યક્તિઓ. તો આ રીતે હ વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરતા ન વિધાન પ્રાપ્ત થશે. ઉદ્દેશ્ય પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. વિધેય પદનો પૂર્ણ વિરોધ થઈ જશે. હવે આપણી પાસે વિધાન છે હ પ્રકારનું, તેનું પરિવર્તન કરતા કયું વિધાન મળે છે જોઈએ. હ વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો હ વિધાનમાં જ થશે. એટલે હ વિધાનમાં કેટલાક છે આપેલું છે તેનું ફલિત વિધાનમાં કેટલાક છે જ રહેશે. કેટલાક એમનું એમ અને છે સંયોજક પણ એમનું એમ જ રહેશે. હવે પદોમાં શું ફેરફાર થશે ફરી કોષ્ટકમાં જોઈએ. હ વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો વિધેય પદ આગળ આવી જશે અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જતું રહેશે. વિધેય પદ ભણેલી વ્યક્તિઓ ઉદ્દેશ્ય પદના સ્થાને લઈ લઈએ. ભણેલી વ્યક્તિઓ અને ઉદ્દેશ્ય પદ શ્રોતા વિધેય પદના સ્થાને પાછળ લઈ લઈએ. હ વિધાનનું પરિવર્તન કરીએ તો આપણને હ વિધાન જ મળશે. ફેરફાર થશે માત્ર પદોમાં. વિધેય પદ આગળ આવી જશે અને ઉદ્દેશ્ય પદ પાછળ જતું રહેશે. હવે છેલ્લું એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. ચોથું વિધાન, કેટલાક વેપારીઓ અપ્રામાણિક વ્યક્તિઓ નથી. ન પ્રકારનું વિધાન છે. કેવી રીતે ખબર પડી? યથા દર્શક શબ્દ છે કેટલાક અને સંયોજક નથી, એટલે વિધાનનો પ્રકાર થયો ન. ન વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરતા કયું વિધાન મળે છે જોઈએ. ન વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો હ વિધાન મળે છે. ન વિધાનમાં કેટલાક નથી આપેલું છે, તેનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો હ વિધાન જ્યારે મળે ત્યારે કેટલાક નથીનું થઈ જશે કેટલાક છે. કેટલાક એમનું એમ રહેશે, નથીનું થઈ જશે છે. હવે પદોમાં શું ફેરફાર થશે જોઈએ. ન વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ ત્યારે ઉદ્દેશ્ય પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. ઉદ્દેશ્ય પદ આધાર વિધાનમાં આપેલું હોય એમનું એમ જ ફલિત વિધાનમાં મૂકી દઈશું, પણ વિધેય પદનો કરીશું પૂર્ણ વિરોધ. શા માટે? વિધેય પદની ઉપર આડી લાઈન આપી છે જેનો અર્થ થાય પૂર્ણ વિરોધ. ઉદ્દેશ્ય પદ વેપારીઓ એમનું એમ જ રાખીશું. વિધેય પદ અપ્રામાણિક વ્યક્તિઓ, તેનું પૂર્ણ વિરોધી પદ પ્રામાણિક વ્યક્તિઓ. આ રીતે ન વિધાનનું પ્રતિવિધાન કરીએ તો વિધાન મળશે હ વિધાન. ઉદ્દેશ્ય પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. વિધેય પદનો પૂર્ણ વિરોધ થશે. હવે આપેલું વિધાન છે ન, તેનું પરિવર્તન કરીએ. ન વિધાનનું પરિવર્તન શક્ય નથી. શા માટે? તો અગાઉના વિડીયોની અંદર તેની વિસ્તારથી સમજૂતી મેળવી લીધી છે, છતાં પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તેની લિંક મૂકી દઉં છું, તેમાંથી તમે તે જોઈ લેશો.
ન વિધાનનું પરિવર્તન શક્ય નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે આ જે 4 ઉદાહરણ સમજ્યા છીએ. આગળ વધારે જે ઉદાહરણ મનોયજ્ઞની અંદર આપેલા છે તે તમારે જાતે બનાવવાના છે. તો અહીં આપણો આ મુદ્દો પૂર્ણ થાય છે અને આપણું આ પ્રકરણ પણ અહીં પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.